خبردار ہوشیار، گیس مہنگی کرنے کی سمری پھر تیار۔ حکومت نے گیس کی قیمت میں 100% اضافے کی تیاری کر لی۔ منظوری ہونے پر 1 اکتوبر سے اضافہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے گیس سیکٹر گردشی قرضے میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ رواں مالی سال کے اختتام تک گردشی قرضے میں 40 ارب روپے اضافے کا خدشہ ہے۔ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کا مطالبات کے حق میں احتجاج۔ اسکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں چھٹے روز بھی معطل۔ اساتذہ نے بچوں کو ہاف ڈے دیکھ کر اسکولوں کے مرکزی دروازوں پر دھرنا دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے پینشن سمیت دیگر مراعات کے قوانین میں تبدیلی قبول نہیں۔ گرفتار اساتذہ کو فوری رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اساتذہ کا مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ بدھ کو تعلیمی ادارے کھلیں گے یا نہیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے فیصلہ کن احجاز طلب کر لیا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری اور متعلقہ حکام شرکت کریں گے۔ صوبائی وزراء پریس کانفرنس کے ذریعے اجلاس کے فیصلوں سے آگاہ کریں گے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان۔ پیٹرول 40 روپے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 283 روپے 38 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے کمی، نئی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 22 روپے 43 پیسے سستا کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ مہربانی کرتے نہ کرتے تو کی کر لینا وہ تھی آتے رہے اور 150 تو لے کے 330 تے لے گئے۔ اس تو بعد ہوں اگر گھٹاتا یہاں کی مہربانی پھر پیٹرول ہی نہیں سستا ہوا، اس کے ساتھ کافی چیزیں سستی بھی ہونی چاہیے اور اس سے معیشت بھی بہتر ہوگی۔ غریب لوگ آج کافی خوش ہیں کہ پیٹرول سستا ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ وہ مزید باقی اشیاء خوردنی میں چیزوں میں کمی لائے۔ ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے ثمرات عوام تک پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ حکومت نے بری خبر سنا دی۔ پیٹرول اور ڈیزل پر ٹیکسز میں اضافہ ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں 5 روپے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول پر فی لیٹر OMSC مارجن میں 43 کا اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیلر مارجن بھی 41 پیسے بڑھا دیا گیا۔ موسم بدل گیا لیکن ڈینگی مچھر کے تیور نہ بدلے۔ لاہور میں گزشتہ روز 40 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہوئے۔ صوبے بھر میں 120 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ راولپنڈی 33، گجرانوالہ 24، فیصل آباد 5، ملتان میں 4 مریض رپورٹ ہوئے۔ قصور، اٹک اور چکوال میں ڈینگی کے 2 مریض سامنے آئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے مراکش کے لیے نامزد پاکستانی سفیر سمیع ملک کی ملاقات۔ محسن نقوی کی مراکش میں سفیر کی حیثیت سے نامزدگی پر سمیع ملک کو مبارکباد پیش کی۔ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے بولے، مراکش برادر اسلامی ملک ہے۔ پاکستان اور مراکش کے مابین ثقافت، سیاحت اور تجارت کے شعبے میں تعاون کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ امید ہے سمیع ملک پاکستانی سفیر کی حیثیت سے عوامی اور حکومتی سطح پر باہمی رابطوں کو مزید بڑھائیں گے۔ مینار پاکستان پر مسلم لیگ نون کے سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کا اجلاس 21 اکتوبر کو نواز شریف کی واپسی اور جلسے کے حوالے سے امور پر گفتگو کی گئی۔ جلسے کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اب ایسٹرن انجیکشن سے آنکھ کی بینائی متاثر ہونے کے معاملے کی انکوائری سب سے آگے۔ لاہور نیوز اب ایسٹرن انجیکشن کی DTL لیبارٹری پر رپورٹ سامنے لے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری نے اب ایسٹرن انجیکشن کی رپورٹس کو کلیئر قرار دے دیا۔ اب ایسٹرن انجیکشن کو سرنجوں میں بھرنے والے ذمہ دار قرار دیے گئے۔ سرکاری اسکولوں میں درجہ چہارم اور نان ٹیچنگ سٹاف کی 30% سیٹیں خالی ہونے کا انکشاف۔ مجموعی طور پر 31,579 سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ سرکاری اسکولوں میں 8,000 چوکیدار موجود نہیں۔ نائب قاصد کی 4,000 سیٹیں خالی ہیں۔ مالیوں کی بھی 2,494 پوسٹیں خالی ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔
पी टी आई की लाहौर में जलसे की इजाज़त देने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस राहिल कामरान की रुखसत के बाद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस राहिल कामरान ने एडिशनल सेक्रेटरी PTI पंजाब अजीमुल्लाह खान की दरख्वास्त पर समाअत करना थी। दरख्वास्त में डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले को कलअदम करार देने का मामला जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने परवेज़ इलाही के वकला से दलाइल तलब करते हुए समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नाकिस डाइनिंग टेबल और कुर्सियां देने की दरख्वास्त पर समाअत। सारिफ अदालत ने वकील को इब्तदाई बहस के लिए 23 अक्टूबर को तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक दुकानदार को टेबल और 10 कुर्सियों का ऑर्डर दिया। जब घर पर सामान आया तो टेबल कुर्सियां लकड़ी की ना थीं। अदालत दुकानदार से हर्जाने की रकम दिलवाए। मॉडल टाउन कचहरी में जाली चेक केस पर समाअत। रिकॉर्ड पेश न करने पर SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डर टाउन की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। अदालत ने पुलिस एहलकारों को बार बार रिपोर्ट पेश करने का कहा। हुक्म नज़रअंदाज करने पर पुलिस एहलकारों की तनख्वाह बंद की जाए। जुडिशल मजिस्ट्रेट यूसुफ सलीम ने मरासला जारी कर दिया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB ज़का अशरफ की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, फेडरेशन, वजारत बैनुल सूबाई अमूर और ज़का अशरफ से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने शहरी हाफिज सिकंदर हुमायूं की दरख्वास्त पर समाअत की। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों का आगाज। दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीदवार को अपना नाम और वालिद का नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दाखिल करना होगा। उम्मीदवारी ईमेल के जरिए मालूमात हासिल या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मौसम सरमा की आमद अंडों की मांग में इजाफा होने से कीमत बढ़ने लगी। फार्मी अंडे 3 रुपये फी दर्जन महंगे, कीमत 314 रुपये हो गई। अंडों की पेटी 9,300 रुपये की फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की कीमत 486 रुपये फी किलो बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 315, परचून रेट 324 रुपये किलो मुकर्रर। अंडा बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। आपको पता है अगर एक अंडा भी बंदा ले 30 का है, उसके साथ ऑयल भी लगना है, ठीक है। ऑयल भी इतना महंगा है तो ये तो बहुत कास्ट जो है ना ऊपर चले जाती है। अब आपको पता है बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं, ठीक है, उनके लिए अंडे वगैरह लेने होते हैं, लेकिन अंडा भी जो है ना पहुंच से बाहर हो। सब्जियां और फल आवाम के क़ुव्वते खरीद से दूर होने लगे। मेथी 300, बैंगन 140, करेले और आलू 120 रुपये किलो बिकने लगे। अनार बदाना 800, सेब 350, जापानी फल 250 रुपये किलो तक फरोख्त। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। डॉलर 1 रुपये मजीद सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपये 62 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 277 रुपये तक ट्रेड। कीमतें क्या बढ़ी, गरीब की सवारी भी चोरों की नजरों में आ गई। रमा साल के पहले 9 माह में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से 450 साइकिलें चोरी कर ली गई। कैंट डिवीजन में साइकिल चोरी के 163, इकबाल टाउन डिवीजन में 95 मुकदमात दर्ज हुए। IG पंजाब की हिदायत पर गाजी एहलकारों के इलाज के लिए 22 लाख रुपए से जायद के फंड जारी। रहीम यार खान के गाजी कांस्टेबल अदिल निसार और हेड कांस्टेबल अरशद अली को 5-5 लाख रुपए दिए गए। लाहौर के कांस्टेबल नासिर और कांस्टेबल शहजाद अहमद के लिए 3-3 लाख रुपए जारी हुए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना की हिदायत पर वेलफेयर फंड्स के चेक से तकसीम करने का सिलसिला जारी। CCPO ऑफिस में तकरीब में 14 गाजियों में चेक से तकसीम किए गए। 34 खुसूसी बच्चों के वालिदैन को भी चेक दिए गए। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया डे के हवाले से सेमिनार। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और दीगर की क़यादत में वॉक भी की गई। डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है सर्जरी में सबसे ज़्यादा अहमियत एनेस्थीसिया डॉक्टर की होती है। पंजाब में एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है।
बारिश ने गर्मी भगा दी, सर्दी के आने की नवीद सुना दी। अवाम में खनकी और दर्जा हरारत कम होने से सर्दी का एहसास होने लगा। सुबह सवेरे माल रोड, गड़ी शहरों में बारिश, जेल रोड, केनाल रोड, कुर्दबाद चौक में बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।